Hello students, in last period we had seen that the addition of HX takes place to the carbon-carbon double bond to form the more saturated product, and the addition of HX takes place according to the Markovnikov rule or according to the anti-Markovnikov rule. Now let us see the stereoselectivity of addition of HX to the alkene. That means when the HX is added to the carbon-carbon double bond, now this addition product is formed, and that addition product or this reaction have a stereospecificity. That means the electrophile adds the HX adds to the carbon-carbon double bond from the same side or from the opposite side of the double bond. Now that stereochemistry is get decided by the reaction conditions. Now in addition of HX to the carbon-carbon double bond, when the reactants are get added from the opposite side, then there is a formation of anti-product, and when the reactants are get added from the same side of the double bond, then there is a formation of syn product. Now let us see what is the syn addition reaction and anti-addition reaction. Now as I told you that when both the parts of the HX are get added from the same side of the double bond, then that reaction is called as a syn addition reaction. Now this is the general example here in this reaction. This is the HX which is get added from the same side of the double bond. So this is the H and this is X. So this kind of the addition reaction is called as a syn addition reaction. Syn means from the same side. So this reaction is a syn addition reaction. And if the addition of HX takes place from the opposite side, that means the H is get added from the one side, and from another side of the double bond there is the addition of this X minus nucleophile, then such kind of the reaction is called as a anti-addition reaction, syn addition reaction and the anti-addition reaction. Now in generally the tendency of electrophile to add the carbon-carbon double bond favors an anti-addition reaction, but as we seen this addition of HX, this addition of HX is not stereoselectively anti-addition, because the attack of nucleophile on planar carbonium ion, कारण याच्यामध्ये काय HX ॲडिशन मध्ये काय होतं, याच्यामधला जो H आहे हा जो आपल्याला पहिल्यांदा कार्बोकटायन फॉर्म होतो आणि नंतर X अटॅक होतो, तो कार्बोकटायनवर होतो, आणि कार्बोकटायन इज अ प्लेनर कार्बोनियम आयन. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अटॅक ऑफ दिस X मायनस फ्रॉम बोथ साइड्स. सो दॅट्स वाय द अँटी स्टिरियोसिलेक्टिव्हिटी इन addition of HS decreases. So let us see in which case the addition reaction or anti-addition reaction is predominant. So when the alkenes are simple one and the reagent is HX, then it is get added. This reaction is not anti-stereoselective. But when the substrate is a cyclic one, this is a cyclic substrate. This is an example of cis-1,2-dimethyl cyclohexane. In cis-1,2-dimethyl cyclohexane, the ring is there at the carbon-carbon double bond. There are two substituents, and that's why this becomes a rigid position. So rigidity is there in it. When in such on such substrate, when HBr is added, it favors a anti-addition product. That means the nucleophile or electrophilic part attacks from the one side, and from the other side the nucleophilic part Vr minus add to form the anti-addition product. आपल्याला इथे मिळालेला आहे cis-1,2 डायमिथाइल सायक्लोहेक्सेन मध्ये HBr ची ॲडिशन झाली. हा बघा H जो आहे तो आपल्याला आपल्या फ्रंट साइड आपल्याला दिसतोय, आणि Br जो आहे तो बॅक साइडने आपल्याला ॲड होताना दिसतोय. म्हणजे एका साइडने अटॅक करतो तर दुसऱ्या साइडने. त्यामुळे आपल्याला 1-bromo-1,2 डायमिथाइल सायक्लोहेक्सेन हा अँटी-ॲडिशन प्रॉडक्ट आपल्याला मिळतो. आता ही अँटी-ॲडिशन प्रॉडक्ट जे आहेत आपण पर्टिक्युलर बघणार आहोत हॅलोजन, ॲडिशन ऑफ हॅलोजन्स. कार्बन-कार्बन डबल बॉन्डमध्ये जे हॅलोजन्स ॲड होतात, 2 ब्रोमिन मॉलिक्युल्स, ही ब्रोमिनेशन रिॲक्शन, पर्टिक्युलर रिॲक्शन जी आपल्याला दाखवलेली आहे ही ब्रोमिनेशन रिॲक्शन आहे. आपण क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिसमध्ये पाहिलेलं आहे. जर आपण सॅम्पलमध्ये कार्बन टेट्राक्लोराईड आणि ब्रोमिन वॉटर जर ॲड केलं तर त्याचं काय होतं, डिकलरायझेशन होतं, अँड दॅट शोज दॅट द रिॲक्शन देर इज अ प्रेझन्स ऑफ अनसॅच्युरेशन. त्यामुळे ज्या वेळेला कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड बरोबर Br2ची रिॲक्शन होते, ही रिॲक्शन जी आहे इन प्रेझन्स ऑफ सॉल्वंट किंवा कार्बन टेट्राक्लोराईड सारख्या सॉल्वंट बरोबर रिॲक्शन केली जाते आणि ॲट रूम टेम्परेचरला, त्यावेळेला आपल्याला काय जो प्रॉडक्ट जो आहे आपल्याला
अशा प्रकारे हा दोन्ही ब्रोमीन ॲटम जे आहेत ते काय केले जातात, ॲड केले जातात. आता हे ब्रोमीन जो आहे पाय इलेक्ट्रॉन डेन्सिटीने एका ब्रोमिनवर ॲड केल्याने हा दुसरा ब्रोमीन हा दुसऱ्या कार्बनवर, अशा प्रकारे आपल्याला ही रिॲक्शन मिळते. आता ही रिॲक्शन जर पाहिलं आपण, ॲज वी सी दिस रिॲक्शन, फ्रॉम दिस रिॲक्शन इट हॅज बीन ऑब्झर्व दॅट ऑन द पेपर दॅट दिस मस्ट बी अ वन स्टेप रिॲक्शन. ही रिॲक्शन पाहिल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की एक वन स्टेप रिॲक्शन असायला पाहिजे. कारण काय, एका स्टेपमध्ये काय होईल, दिस पाय इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी अटॅक्स ऑन दिस ब्रोमिन ॲटम अँड दिस सेकंड ब्रोमिन अटॅक्स ऑन दिस सेकंड कार्बन ॲटम, आणि अशा प्रकारे आपल्याला प्रॉडक्ट आपल्याला फॉर्म होताना दिसतो. बट सम एक्सपेरिमेंटल एव्हिडन्सेस शो दॅट ॲडिशन ऑफ ब्रोमिन जे आहे पेपरवरती दिसताना आपल्याला दिसते इट इज अ वन स्टेप प्रोसेस, बट ॲक्च्युअली इट इज नॉट वन स्टेप प्रोसेस. एक्सपेरिमेंटल एव्हिडन्सेसवरून काही एक्सपेरिमेंट करून पाहिल्यानंतर असं लक्षात येतं इट इज नॉट ए वन स्टेप रिॲक्शन, इट इज ए टू स्टेप रिॲक्शन. असं प्रूव्ह झालेलं. कसं ती हाऊ इट इज ए टू स्टेप रिॲक्शन, लेट अस सी बाय वन एक्झाम्पल. आता याच्यामध्ये जो आहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्डमध्ये जर Br2ची ॲडिशन केली आपण, तर आपल्याला माहिती आहे अशा प्रकारे ब्रोमीन ॲड होणार आहे. पण आपण त्याच्यामध्ये जर एक्सटर्नल न्यूक्लिओफाईल आपण जर त्याच्या बरोबर रिॲक्शन आपण कॅरी आउट केली, दॅट इज Br2च्या प्रेझेंटीमध्ये जर Y- आपण जर त्या प्रेझेंटीमध्ये रिॲक्शन कॅरीड आउट केली, तर इट हॅज बीन फाउंड दॅट देर आर दी फॉर्मेशन ऑफ मिक्स्ड प्रॉडक्ट. आपल्याला कसा प्रॉडक्ट मिळतो, मिक्स्ड मिळतो. एका प्रॉडक्टमध्ये काय आहे, दोन्ही ब्रोमिनचं ॲडिशन झालेलं आहे, आणि दुसऱ्या प्रॉडक्टमध्ये काय, एक Br आणि एक Y- जो दुसरा अदर इलेक्ट्रोफाईल आहे तो ॲड झालेला आहे. आता हा अदर इलेक्ट्रोफाईल जो आहे याच्यामध्ये केव्हा आपल्याला फॉर्म होऊ शकतं, तर ज्या वेळेला इंटरमिजिएट कंपाऊंड काहीतरी फॉर्म होत असेल आणि त्या इंटरमिजिएट कंपाऊंडवरती मग Br-, आता पहिल्यांदा एक Br ॲड झाला आणि दुसऱ्यांदा दुसरा जो Br आहे, आता हा Br ॲड झाल्यानंतर एक ब्रोमीन काय बाहेर पडणार, तो Br- होणार, आणि मग तो Br- जो आहे तो दुसरा कार्बोकटायन जो फॉर्म झालेला असेल त्याच्यावर अटॅक होईल, आणि कार्बोकटायनवरती अटॅक झाल्यानंतर प्रॉडक्ट मिळेल. म्हणजेच काय आहे, जो इंटरमिजिएट फॉर्म होईल ही फर्स्ट स्टेप असेल, आणि त्या इंटरमिजिएटवर मग ब्रोमीन Y- किंवा Br- हा अटॅक करतो. म्हणजेच इंटरमिजिएट जर फॉर्म होत असेल तरच मिक्स्ड प्रॉडक्ट मिळू शकतो, अदरवाईज आपल्याला फक्त सिंगल प्रॉडक्ट मिळाला असता. त्यामुळे इथं काय आहे, तर पहिल्यांदा काय होतं, पाय इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी एका ब्रोमिनवर अटॅक करते, आणि नंतर मग दुसरा ब्रोमीन बाहेर निघून तर Br- होतो. आता आपल्याकडे अवेलेबल आहे Br- आणि Y- हे पहिली स्टेप आहे, आणि दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय होतं, मग Br- किंवा Y- हा काय करतो, कार्बोकटायनवर अटॅक करतो, अँड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस मिक्स्ड प्रॉडक्ट. सो दिस इज दिस रिॲक्शन शोज दॅट इट इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिॲक्शन. So it is not one step reaction, addition of halogen to the carbon carbon double bond. आता हे दुसरं एक्झाम्पल याच्यामध्ये आपल्याला addition of Br to 2-butene occurs that two atoms are added to carbon carbon double bond from the opposite side and the anti reaction takes place. आपल्याला काय होतं, हे Br2 जे आहे हे आपल्याला अपोजिट साईडने ॲड होतात. एक Br एका बाजूने आणि एक Br जो आहे तो अपोजिट साईडने ॲड होतो, आणि अशा प्रकारे आपल्याला काय मिळतो, अँटी प्रॉडक्ट मिळतो. आता आपल्याला हा अँटी प्रॉडक्ट मिळतो, म्हणजे अँटी प्रॉडक्ट जर मिळायचं असेल तर एका वन स्टेप प्रोसेसमध्ये ते पॉसिबल नाही आहे. कारण वन स्टेप प्रोसेसवरती आपण पाहिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये कसं आहे की वन स्टेप प्रोसेसमध्ये आपल्याला ब्रोमीन जो आहे फ्रॉम द सेम साईड अटॅक करतो. अशा प्रकारे ही वन स्टेप प्रोसेस होऊ शकते. पण इथे काय आहे, आपल्याला अँटी प्रॉडक्ट मिळतोय. अँटी प्रॉडक्ट जर मिळायचं असेल तर इट मस्ट बी अ 2 स्टेप प्रोसेस. ही कशी असली पाहिजे, अँटी ॲडिशनमध्ये 2 स्टेप रिॲक्शन आपल्याला असली पाहिजे. आता हे आपल्याला एक्सपेरिमेंटल इव्हिडन्सेस आपल्याला आहेत प्रॉडक्ट मिळताना. या ठिकाणी मिक्स्ड प्रॉडक्ट मिळतो. द मिक्स्ड प्रॉडक्ट इंडिकेट्स दॅट दी रिॲक्शन ॲडिशन ऑफ हॅलोजन टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, तर इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस. ते आता कसं आहे, मेकॅनिझम जर आपण त्याचं पाहिलं, ॲडिशन ऑफ Br2 टू द अल्किन ही 2 स्टेप प्रोसेस आहे. कारण याच्यामध्ये पहिले स्टेप जे काय आहे, या पहिल्या स्टेपमध्ये काय, पाय इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी अटॅक्स ऑन वन ऑफ द ब्रोमीन ॲटम टू फॉर्म अ सायक्लिक ब्रोमोनियम आयन. ही ब्रोमीन ॲटमवरती काय करते, अटॅक करतं, आणि आपल्याला कळतं सायक्लिक ब्रोमोनियम आयन हा फॉर्म होतो. आता हा सायक्लिक ब्रोमोनियम आयन कसा फॉर्म होतो बघा, हा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 6,2-ब्युटीन जो आहे याच्याबरोबर Br2ची रिॲक्शन केली तर आपल्याला काय होतं, दिस Br2 कम क्लोज टू द पाय इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी. हा Br2 जो आहे तो कोणाजवळ येईल, पाय इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जवळ येईल, अँड दॅट्स वाय वन ऑफ द ब्रोमीन ॲटम
विच कम क्लोजर टू द पाय इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ॲक्वायर्स डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज. तो काय ॲक्वायर करतो? डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज ॲक्वायर करतो. त्याला आपण म्हणतो पाय कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ पाय कॉम्प्लेक्स. त्याच्यामधनं आता ब्रोमिन निघून गेला आणि ती जे फॉर्मेशन ऑफ सायक्लिक ब्रोमोनियम आयन. अशा प्रकारे काय आहे हा सायक्लिक ब्रोमोनियम आयन आपल्याला काय होतो? फॉर्म होतो. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ही काय आहे? पहिली स्टेप आहे. इट इज अ स्लोअर स्टेप अँड दॅट्स वाय इट इज अ रेट डिटरमायनिंग स्टेप. म्हणजे ॲडिशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ए 2-स्टेप प्रोसेस. पहिल्या स्टेपमध्ये काय होतो? सायक्लिक ब्रोमोनियम आयन फॉर्म होतो आणि मग दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय होतो? दी अनदर ब्रोमीन दॅट इज इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन अटॅक्स ऑन दी आयदर कार्बन. ह्या कार्बनवर तो अटॅक करेल किंवा ह्या कार्बनवरनं वर अटॅक करेल, पण इट अटॅक्स फ्रॉम द अपोजिट साईड. कोणत्या साईडने अटॅक करतो? अपोजिट साईड ऑफ दिस ब्रोमोनियम आयन. ब्रोमोनियम आयनच्या विरुद्ध बाजूने अटॅक करतो आणि त्यामुळे आपल्याला अशा प्रकारे अँटी प्रॉडक्ट आपल्याला मिळतो. हा अँटी प्रॉडक्ट आपल्याला मिळाला. सो इट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस. ॲडिशन ऑफ Br2 टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज a 2-स्टेप प्रोसेस. In first step, the electron density attacks on the electrophilic bromine atom which is closer to the pi electron density to form the bromonium ion. Is the first step. It is a slower step and rate determining step. हा पाय कॉम्प्लेक्सचं रूपांतर कशामध्ये झालं? सायक्लिक ब्रोमोनियम आयनमध्ये झालं. आणि नंतर मग सेकंड स्टेपमध्ये काय होतं? सायक्लिक ब्रोमोनियम आयनवर इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिन जो आहे तो आयदर कार्बन ॲटम, इथे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल असल्यामुळे आयदर कार्बनवर तो काय करतो? अटॅक करतो आणि आपल्याला अँटी ॲडिशन. आता आपल्याला 1,2-डाय ब्रोमो प्रॉडक्ट मिळाला. 1,2-डाय ब्रोमो ब्युटेन हा प्रॉडक्ट मिळाला, पण इट इज अ अँटी प्रॉडक्ट. ही 2-स्टेप प्रोसेस असल्यामुळे. सो व्हॉट इज द अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी? मग ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये जे रिॲक्शन आहेत ते आपल्याला 2 प्रकारचे प्रॉडक्ट देतात. ते स्टिरिओ आयसोमर्स असतात आणि ते अनइक्वल पर्सेंटेजमध्ये आपल्याला मिळतात. म्हणजे आपल्याला 2 प्रकारचे मिक्स्ड प्रॉडक्ट आपण जसं पाहिलं हे आपल्याला वेगवेगळ्या पर्सेंटेजमध्ये मिळतात. आणि असं जर काही कंपाऊंड असेल ते त्याला आपण रिॲक्शनला आपण अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी असं आपण म्हणतो. अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी जी आहे इट इज अ प्रीडॉमिनंट ओव्हर द अदर आयसोमर्सपेक्षा काय आपल्याला अँटी प्रॉडक्ट किंवा स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी ही प्रीडॉमिनंट असते इतर प्रॉडक्टपेक्षा. आणि अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी म्हणजे काय? अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला ॲडिशन रिॲक्शनमध्ये अँटी ॲडिशन प्रॉडक्ट प्रीडॉमिनंट मिळतात सीन प्रॉडक्टपेक्षा. त्याला म्हणतो आपण अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी. नाउ लेट अस सी. आता ही अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी म्हणजे अँटी प्रॉडक्ट आपल्याला केव्हा मिळतो किंवा व्हॉट आर द फॅक्टर्स विच गव्हर्न्स द अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी. अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटीच्या साठी कुठले फॅक्टर्स आपल्याला महत्त्वाचे आहेत ते आपल्याला बघायचं आहे. त्याच्यामध्ये 2 प्रकारचे फॅक्टर्स आहेत आपल्याला माहिती आहे. आता आपण ॲडिशन रिॲक्शन पाहिली. आपण सुरुवातीला ज्या अल्केन्स ॲलिफॅटिक अल्केन्स बरोबर आपण ज्या वेळेला रिॲक्शन पाहिली तर त्यावेळेला आपल्याला कार्बोनियम आयन फॉर्म होतो. पाय कॉम्प्लेक्स पहिल्यांदा फॉर्म होतो, त्याचं कार्बोनियम आयनमध्ये कन्व्हर्शन होतं आणि कार्बोनियम आयनवर मग नंतर काय होतं? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट आपल्याला ॲड होतो. आणि नंतर दुसरं आपण ब्रोमिनेशनमध्ये पाहिलं की सायक्लिक ब्रोमोनियम आयन आपल्याला फॉर्म होतो पहिल्या स्टेपमध्ये आणि दुसऱ्या स्टेपमध्ये मग नंतर सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिन आपल्याला फॉर्म होतो. आता आपल्याला जो काही कार्बोनियम आयन ॲज अ इंटरमिजिएट फॉर्म होणार आहे किंवा हॅलोनियम आयन काय होणार आहे? आपल्याला इंटरमिजिएट म्हणून फॉर्म होणार आहे. ज्या वेळेला मोर द स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयनची स्टॅबिलिटी जर जास्त असेल तर लेस द पर्सेंटेज ऑफ अँटी प्रॉडक्ट अँड लेस इज द अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी. म्हणजे रिॲक्शनमध्ये कार्बोकटायन जास्त स्टेबल असेल तर आपल्याला अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी ही कमी असते, म्हणजेच प्रॉडक्ट हा सीन जास्त असतो. आणि ज्या वेळेला आपल्याला हॅलोनियम आयन किंवा ब्रोमोनियम आयन असं पर्टिक्युलर रिॲक्शनमध्ये आपण म्हणू ते जर जास्त स्टेबल असेल तर प्रॉडक्ट काय असतो? अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्ह असतो. किंवा जर कार्बोनियम आयनची स्टॅबिलिटी कमी असेल त्यावेळेला प्रॉडक्ट हा लेस मोर अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्ह असतो. कार्बोनियम आयनची स्टॅबिलिटी जास्त, लेस अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्ह. कार्बोनियम आयनची स्टॅबिलिटी कमी, मोर अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्ह. तर त्याच्यामध्ये अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी जी आहे इट ॲडिशन प्रॉडक्ट अल्केन्समध्ये मग ती काय करते? इट डिसाइड्स द स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन द हॅलोनियम आयन. आता त्याच्यामधला पहिला फॅक्टर आहे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. आपण Br2 ज्या वेळेला आपण ॲड करतो
तर दॅट ॲडिशन ऑफ Br2 टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज मोर अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्ह दॅन द ॲडिशन ऑफ Cl2. Cl2 जर आपण ॲड केला तर आपल्याला अँटी प्रॉडक्ट त्या प्रमाणात कमी मिळतो, पण Br2 ॲड केला तर अँटी प्रॉडक्ट आपल्याला जास्त मिळतो. हे असं काय तर आपण जर क्लोरीन हॅलोजन्समध्ये पाहिलं FCl BrI मध्ये काय क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. क्लोरीन हा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, त्यामुळे तो काय करतो क्लोरीन ॲटम स्वतःभोवतीचे ते इलेक्ट्रॉन अनसेड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहेत इट होल्ड्स टाईटली, त्यामुळे ते शेअरिंगसाठी इझिली अवेलेबल नाहीत. त्यामुळे सायक्लिक क्लोरोनियम आयन जो आहे तो आपल्याला एवढा रिलक्टंट नसतो. पण ब्रोमीन कसं आहे त्या कम्पॅरेटिव्हली क्लोरीनपेक्षा कमी इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असल्यामुळे इट शेअर्स द इलेक्ट्रॉन पेअर टू फॉर्म द सायक्लिक ब्रोमोनियम आयन, आणि त्यामुळे सायक्लिक ब्रोमोनियम आयन फॉर्म झाल्यामुळे अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी इज मोर. म्हणजे ब्रोमीन वॉटरमध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिसाइड द अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी. मोर द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी लेस इज द अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी, अँड लेस इज द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी मोर इज द अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी. त्याच्यात दुसरा फॅक्टर आहे स्ट्रक्चरल इफेक्ट. स्ट्रक्चरल इफेक्टमध्ये काय आता आपल्याला आता अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला माहिती आहे कार्बोकटाईनची स्टॅबिलिटी आणि आपल्याला सायक्लिक जो हॅलोनियम आयन किंवा ब्रोमोनियम आयन जो आहे त्याच्या स्टॅबिलिटीनुसार आपल्याला काय असतो कुठल्या प्रकारची आपल्याला प्रॉडक्ट अँटी प्रॉडक्ट मिळणार आहे किंवा सिन प्रॉडक्ट मिळणार आहे त्यानुसार ते डिपेंडंट असतं. आता स्ट्रक्चरल इफेक्ट त्यामुळे काय इम्पॉर्टंट रोल आपल्याला प्ले करतो अँटी सिलेक्टिव्हमध्ये. इफ कार्बोनियम आयन फॉर्म in alkane is stable, the formation of cyclic haloनियम आयन इंटरमिजिएट विल बी लेस फेवर्ड. त्यामुळे तो कार्बोनियम आयन जर स्टेबल असेल तर हॅलोनियम आयन फॉर्म होत नाही, आपल्याला प्रॉडक्ट काय मिळतो त्यावेळेला लेस अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्ह असतो. आणि जर हॅलोनियम आयनची स्टॅबिलिटी जास्त असेल तर आपल्याला प्रॉडक्ट काय असतो हा मोर अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्ह असतं. ते पर्टिक्युलर एक्झाम्पल जर आपल्याला पाहिलं तर फ्रॉम एक्झाम्पल वी विल अंडरस्टँड इट बेटर. आता आपल्याला एक्झाम्पल दिले ट्रान्स 2-ब्युटीन अंडरगोज 100% अँटी ॲडिशन, बट ट्रान्स 1-फिनाइल 1-प्रॉपिन अंडरगोज 70% ॲडिशन. आपल्याला कंपाऊंड दिलेला आहे ट्रान्स 2-ब्युटीन. ट्रान्स 2-ब्युटीनमध्ये काय तर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असलेला कंपाऊंड जो आहे ट्रान्स 2-ब्युटीनमध्ये Br2ची ॲडिशन होते. पहिल्या स्टेपमध्ये काय होतं पाय इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी अटॅक्स ऑन दी ब्रोमिनियम आयन, आणि इथं आता आपल्याला फॉर्म झालेला आहे कार्बोकटायन. दिस कार्बोकटायन आपल्याला फॉर्म झाला आणि सेकंड स्टेपमध्ये काय मग Br2 आपल्याला ॲड होईल. पण हा जो कार्बोकटायन आहे इट इज लेस स्टेबल. हा काय आहे लेस स्टेबल कार्बोकटायन आहे, कारण हा कार्बोकटायन जो आहे कुठल्या ग्रुपने आपल्याला स्टॅबिलाइज केला जात नाही. इथे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे, सो इट इज ए लेस स्टेबल कार्बोकटायन. तो आपल्याला CH3 ग्रुपला जॉईंट असल्यामुळे त्यावेळेला प्रॉडक्ट जो मिळणार आहे आपल्याला ब्रोमिनियम हा अँटी प्रॉडक्ट आपल्याला 100% मिळेल. म्हणजे पर्टिक्युलर रिॲक्शनमध्ये काय होईल तर सायक्लिक ब्रोमोनियम आयन फॉर्म होईल आणि त्यामुळे आपण अपोजिट साईडने हा Br- अटॅक होईल. पण ही जर आपल्याला ट्रान्स 1-फिनाइल प्रॉपिन जर आपण पाहिलं त्याच्यामध्ये काय दिस इज अ बेंझिन रिंग, हे काय C6H5 इज अ बेंझिन रिंग. ज्या वेळेला कार्बोकटाईन फॉर्म होईल दिस कार्बोकटाईन इज गेट स्टॅबिलाइज्ड. हा काय होईल आता स्टॅबिलाइज केला जाईल. इथं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे त्यामुळे त्याचं स्टॅबिलायझेशन होत नाही, इथं लेस स्टॅबिलायझेशन आहे. पण इथं काय आहे हा पॉझिटिव्ह चार्ज जो आहे हा बेंझिन रिंगमध्ये पाय बॉन्डमध्ये तो काय होईल सर्क्युलेट होईल आणि तो काय केला जातो स्टॅबिलाइज केला जातो. त्यामुळे काय कार्बोकटायनची स्टॅबिलिटी असल्यामुळे सेम साईडने अटॅकचं मॉलिक्यूल काय करेल आता Br2 अपोजिट साईडने अटॅक करेल किंवा सेम साईडने अटॅक करेल. त्यामुळे इथं बघा 70% अँटी ॲडिशन प्रॉडक्ट आणि 30% जिथं 100% होता the percentage decreased up to the 70%. म्हणजे लेस अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी. का तर कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल. जर कार्बोकटायन जास्त स्टेबल असेल तर अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी डिक्रीज होते, आणि कार्बोकटायन लेस स्टेबल असेल त्यावेळेला आपल्याला 100% काय मिळतो अँटी प्रॉडक्ट मिळतो. सो आता आपल्याला तिसरा फॅक्टर जो आहे याच्यामध्ये मग तो काय आहे इफेक्ट ऑफ द सॉल्व्हंट. आता आपण पाहिलं इफेक्ट ऑफ सॉल्व्हंट, आपण एक फॅक्टर पाहिला कार्बोनियम आयन जो इंटरमिजिएट फॉर्म होतो रिॲक्शनमध्ये त्याची स्टॅबिलिटी जास्त असेल तर प्रॉडक्ट हा लेस अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्ह असतो. आणि मग काय होतं आता जर आपण दोन प्रकारचे सॉल्व्हंट वापरतो पोलर सॉल्व्हंट वापरतो किंवा नॉन पोलर सॉल्व्हंट. पोलर सॉल्व्हंट काय करतं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज सेपरेशन लाईक वॉटरमध्ये डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज हायड्रोजनवर असतो आणि डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज ऑक्सिजनवर असतो. त्यामुळे कार्बोकटायनला काय करतं असं पोलर सॉल्व्हंट कार्बोनियम आयनला स्टॅबिलाइज करतो, आणि कार्बोनियम आयन जेवढा स्टॅबल असेल तेवढी अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी काय होते डिक्रीज होते. सो इन पोलर सॉल्व्हंट अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी डिक्रीजेस. आणि म्हणजेच काय नॉन पोलर सॉल्व्हंट जर असेल तर त्यावेळेला
अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी काय होईल, इन्क्रीज होईल. पोलर सॉल्व्हंटमध्ये अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी डिक्रीज होते. मोर पोलर सॉल्व्हंट स्टॅबिलायझेस कार्बोकटायन इंटरमिजिएट अँड ड्यू टू दिस डिक्रीज इन अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी. पण लेस पोलर सॉल्व्हंट नॉट स्टॅबिलायझेस कार्बोकटायन. सॉल्व्हंट कमी पोलर असेल किंवा नॉन पोलर असेल तो कार्बोकटायनला स्टेबल करत नाही अँड दॅट्स वाय द अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी इन्क्रीजेस. अशा वेळेला अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी काय होते, इन्क्रीज होते. आता आपण बघणार आहोत दीज आर द 3 फॅक्टर्स. 3 फॅक्टर आपल्याला इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, स्ट्रक्चरल इफेक्ट अँड सॉल्व्हंट. आता आपण बघणार आहोत इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्युएंट अँड रेट ऑफ द ॲडिशन रिॲक्शन. जर सबस्टेटमध्ये सबस्टिट्युएंट प्रेझेंट असेल तर आपल्याला कुठल्या प्रकारचा प्रॉडक्ट हा जास्त मिळेल किंवा रेट ऑफ द रिॲक्शनवर त्याचा काय परिणाम होईल ते आपल्याला बघायचं आहे. आता इथं बघा रिॲक्शन आहे. या रिॲक्शनमध्ये काय आहे, वाय इज द सबस्टिट्युएंट. हा काय, वाय इज सबस्टिट्युएंट आणि तो आहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबस्टिट्युएंट. हा काय आहे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबस्टिट्युएंट. त्यावेळेला आपल्याला काय होईल, सायक्लिक ब्रोमोनियम आयन फॉर्म होईल किंवा काय होईल, आपल्याला कार्बोकटायन फॉर्म होईल. सायक्लिक ब्रोमोनियम आयन किंवा कार्बोकटायन आपल्याला फॉर्म होईल. त्याच्यामुळे आपल्याला काय होईल, आता रेट ऑफ द रिॲक्शन आपल्याला डिसाईड करायचं आहे. आणि इथं खालच्या रिॲक्शनमध्ये काय, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग सबस्टिट्युएंट आहे आणि तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग सबस्टिट्युएंटच्या वेळी देखील कार्बोकटायन किंवा आपल्याला काय होईल, कार्बोनियम आयन फॉर्म होईल आणि आपल्याला रेट ऑफ द रिॲक्शन आपल्याला हे मिळणार आहे. तर आपल्याला माहिती आहे ॲडिशन ऑफ Br2मध्ये सायक्लिक ब्रोमोनियम आयन, कार्बोनियम आयन आपल्याला 2 स्पीसीज फॉर्म होतात. मेकॅनिझममध्ये आपण पाहिलेलं आहे. आता फॉर्मेशन ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज इंटरमिडिएट मेकॅनिझम आपण बघूया. सायक्लिक ब्रोमोनियम आयन ऑर ड्युरिंग द ॲडिशन ऑफ Br2 टू द अल्किन इंटरमिजिएट फॉर्म इज आयदर सायक्लिक ब्रोमोनियम आयन किंवा कार्बोनियम आयन असतो. त्यामुळे जर इंटरमिजिएट हा पॉझिटिव्हली चार्ज स्पीसीज आहे तर मेकॅनिझममध्ये काय आहे, फॉर्मेशन ऑफ हायली पॉझिटिव्हली चार्ज इंटरमिजिएट इज ए स्लो स्टेप. पहिली स्टेप काय आहे, इंटरमिजिएट ही स्लो स्टेप आहे आणि ती काय असते, रेट डिटरमायनिंग स्टेप असते. त्यामुळे सबस्टिट्युएंटचा त्याच्यावर परिणाम होतो. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबस्टिट्युएंट जे आहे, हा डोनेटिंग सबस्टिट्युएंट आहे. वाय इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबस्टिट्युएंट, इट स्टॅबिलायझेस पॉझिटिव्ह चार्ज. इलेक्ट्रॉन डोनेशनने तो काय करतो, पॉझिटिव्हली चार्जला इंटरमिजिएटला स्टॅबिलाइज करतो अँड हेन्स दे विल इन्क्रीज द रेट ऑफ ॲडिशन. त्यामुळे रेट ऑफ ॲडिशन रिॲक्शन काय होते, वाढते. आता इथे ब्रोमोनियम रिॲक्शन हे सायक्लिक ब्रोमोनियम आयन फॉर्म होतो, त्याची स्टॅबिलिटी जास्त असते कोणापेक्षा, कार्बोकटायनपेक्षा. त्यामुळे इथं रेट ऑफ द रिॲक्शन काय आहे, फास्ट आहे. त्याच्या उलट जर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग सबस्टिट्युएंट असेल तर तो डिस्टॅबिलाइज करतो, पॉझिटिव्ह चार्जला काय करतो, डिस्टॅबिलाइज करतो. कारण तो इलेक्ट्रॉन काढून घेतो आणि पॉझिटिव्ह चार्जला काय करतो, डिस्टॅबिलाइज करतो. आणि त्यामुळे अशा वेळेला जर पॉझिटिव्ह चार्ज डिस्टॅबिलाइज असेल तर त्यावेळेला आपल्याला काय होतो, रेट ऑफ द रिॲक्शन कसा होतो, कमी होतो. म्हणजे कार्बोकटायन किंवा ब्रोमोनियम आयनची स्टॅबिलिटी कोणामुळे वाढते, जर सबस्टेटमध्ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबस्टिट्युएंट असेल त्यावेळेला रेट ऑफ ॲडिशन रिॲक्शन वाढतो. पण सबस्टेटमध्ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग सबस्टिट्युएंट असेल त्यावेळेला तो काय करतो, सायक्लिक ब्रोमोनियम आयन किंवा कार्बोकटायन जो काय फॉर्म होणार असेल त्याची स्टॅबिलिटी कमी होते आणि त्यामुळे रेट ऑफ द रिॲक्शन काय होतो, डिक्रीज होतो. हे अंडरस्टँड होण्यासाठी आपल्याला काही एक्झाम्पल्स दिलेले, आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्झाम्पल बघा. इथं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हा कंपाऊंड फर्स्ट आहे, हा कंपाऊंड सेकंड आहे, हा कंपाऊंड थर्ड आहे आणि इथे कंपाऊंड फोर्थ आहे आणि कंपाऊंड फिफ्थ आहे. ह्याच्यामध्ये जर रेट पाहिला तर हा रेट बघा 3 × 10⁻², म्हणजे खूपच कमी रेट आहे. इथं जर आपण पाहिलं तर रेट 1 आहे. तसं आपल्याला इथं 96 रेट आहे. इथे बघा कार्बन कार्बन डबल बॉन्डवरती जर कार्बोनियम आयन फॉर्म झाला तर कुठलाही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किंवा विथड्रॉईंग ग्रुप काय सबस्टेटवरती प्रेझेंट नाही, त्यामुळे रेट काय आहे, ॲडिशनचा कमी आहे. पण पुढे गेलं तर आपल्याला काय इथे हा रेट 1 झाला, कारण इथं आता कुठलाही इथं इलेक्ट्रॉन ग्रुप नाही, त्याच्यामुळे इथं रेट 1 आहे. इथे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग Br होता. आता पुढे गेलं तर इथं ET C2H5 हा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल तर कार्बोनियम आयन कार्बोकटायनला काय करतो, स्टॅबिलाइज करतो. त्यामुळे रेट बिकम्स 96. त्यामुळे या सबस्टेटमध्ये काय झाला, रेट वाढला. आता सबस्टिट्युएंट इथं नसल्यामुळे 1 आहे कन्सिडर केलेला, इथं 96 झाला म्हणजे रेट वाढला. आता इथं जर आपण पाहिलं तर हा रेट पुन्हा वाढला 9.25 × 10⁵, कारण का सबस्टेटवरती 1, 2, 3 आणि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबस्टिट्युएंट आहेत.
कसे आहेत, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबस्टिट्युएंट आहेत. त्यामुळे तो काय करेल, सायक्लिक ब्रोमोनियम आयनला स्टॅबिलाइज करेल किंवा हॅलोनियम आयनला स्टॅबिलाइज करेल. आणि पुन्हा इथे 4 × 10⁻³ इथं रेट पण इथंही रेट जास्त आहे. कारण का, इथं जो कार्बोकटायन फॉर्म होईल तो कार्बोकटायन जो आहे sp2 हायब्रिडाइज कार्बन रिंगमध्ये डिलोकलाइज होईल आणि तो स्टॅबिलाइज केला जाईल. त्यामुळे इथं 4 × 10⁻³ अशा प्रकारे रेट ऑफ द रिॲक्शनवरती सबस्टिट्युएंटचा हा परिणाम होतो. बघा, इन कंपाऊंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्युएंट Br इज प्रेझेंट, त्यामुळे रेट ऑफ द रिॲक्शन इज लेस आहे. विड्रॉइंग असल्यामुळे लेस आहे. इथं विड्रॉइंग होतं, आपण मगाशी पाहिलंच आहे. इथं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंगमध्ये लेस रेट आहे. इथं सबस्टिट्युएंटच नाही म्हणून 1 कन्सिडर केला. आलं लक्षात. कंपाऊंड थर्डमध्ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबस्टिट्युएंट C2H5 आहे, त्यामुळे रेट जास्त आहे. आणि 96 पुढे वाढतो त्याच्यापेक्षा, सेकंड कंपाऊंड थर्ड कंपाऊंडपेक्षा, कारण इथिलीन 4 ग्रुप त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे. चौथ्यामध्ये काय आहे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबस्टिट्युएंट CH3मुळे, आणि रिॲक्शनचा रेट जास्त आहे. आणि फिनिल रिंग जे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे, इट स्टॅबिलायझेस द कार्बोनियम आयन. ही देखील काय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग असल्यामुळे हा कार्बोनियम आयनला काय करते, स्टॅबिलाइज करते. सो इन दिस वे these are the factors or substituents, how the substituent affects on the rate of the addition reaction. मग आज आपण पाहिलं स्टिरिओकेमिस्ट्रीमध्ये मेकॅनिझम आपण पाहिलं. ॲडिशन ऑफ आधी स्टिरिओकेमिस्ट्री आपण पाहिली, नंतर आपण ॲडिशन ऑफ हॅलोजिनेशन रिॲक्शन पाहिलं. स्टिरिओकेमिस्ट्रीमध्ये आपण सीन ॲडिशन रिॲक्शन पाहिली आणि अँटी ॲडिशन रिॲक्शन पाहिली. तर नॉर्मल सबस्टेट असेल तर सीन ॲडिशन रिॲक्शन फेवर्ड असते, आणि जर सबस्टेट बल्की वन असेल, क्राउडेड वन असेल किंवा रिजिड असेल तर त्यावेळेला अँटी ॲडिशन प्रॉडक्ट आपल्याला जास्त मिळतो. ॲडिशन ऑफ हॅलोजन्स जे आहे ती आपण वरती पाहता 1 स्टेप प्रोसेस आहे, पण आपल्याला एक्सपेरिमेंट एव्हिडन्स आपण पाहिलं तर इट इज 2 स्टेप प्रोसेस. कारण ज्या वेळेला आपण मिक्स्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएजंटबरोबर रिॲक्शन कॅरीड आउट करतो तर आपल्याला मिक्स्ड प्रॉडक्ट मिळतो. आणि ही अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी जी आहे कंपाऊंडची Br2च्या ॲडिशनमधली, Br2च्या ॲडिशनमध्ये पहिल्यांदा आपल्याला पाय कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतो, ब्रोमिनियम आयनमध्ये त्याचं कन्व्हर्शन होतं, आणि सेकंड स्टेपमध्ये आपल्याला ब्रोमिन हा वन ऑफ द कार्बन ॲटमवर. आणि ही अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी ही डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फॅक्टर्स. ही कशावरती डिपेंड आहे, वेगवेगळ्या फॅक्टर्स होती. एक तर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीवरती डिपेंडंट आहे, रिएजंटच्या किंवा स्ट्रक्चरवरती डिपेंडंट आहे. स्ट्रक्चर कसं आहे, ती कार्बोकटायनला फेवर करतं किंवा मग ती कार्बोनियम आयनला, किंवा त्याची स्टॅबिलिटी कशा प्रकारे डिसाईड केली जाते त्यानुसार आपल्याला तो प्रॉडक्ट मिळतो. आणि थर्ड आपण पाहिलं होतं पोलर सॉल्व्हंटमध्ये मग आपल्याला अँटी स्टिरिओ सिलेक्टिव्हिटी ही कमी असते आणि नॉन पोलरमध्ये जास्त असते. अशा प्रकारे दीज आर द डिफरंट फॅक्टर्स. So go through the lecture. If you have any difficulties, then write me on the WhatsApp group and enjoy the lecture. Thank you very much.